नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर एणिके राज्यर समस्त ऑफिस रे लागिबो एआई कैमेरा सचिव स्तरीय बैठक में 10 दिग उपर फोकस दी जाइए 10 दिग को फोकस रखा मुख्य शासन सचिव आज निर्देश देइचंती एणिकी राज्य रे सबु ऑफिस रे एआई कैमेरा लागिबो जिला स्तरीय सबु सरकारी ऑफिस रे कैमेरा लागिबा सहित टेक्निक तदंत मध्य हेबो। केंद्रीय स्कीम प्रति मास 7 तारिख रे जिलापाल समीक्षा करिवे 12 तारिख रे जंगल और परिवेश विभाग राजस्व विभाग मध्य समीक्षा करिवे सबु विभाग सेमानक विभागर खर्च वृद्धि उपरे गुरुत्व देबे ऑफिसर को फील्ड विजिट करिया पई मध्य गुरुत्व देबे एबे कुआ जाउची। परवर्ती खबर रही दिल्ली जीवे आदिवासी महिला राष्ट्रपति भवन रु आसी दिल्ली डाकरा तेबे आदिवासी महिला सुरु तुरिया एबे दिल्ली जीवे आसंता स्वाधीनता दिवस रे पालन समारोह रे जोग देवा पई राष्ट्रपति भवन आसी निमंत्रण पत्र। मयूरभंज जिलार कुसुमी ब्लॉक रो बासागुडु ग्राम आदिवासी महिला सुरु जड़े गरीब परिवार अविवाहित महिला घर विभिन्न कार्य सहित चाष बास परिवार को सहयोग मध्य करती राष्ट्रपति भवन रु डाक जोगे आसिथिबा निमंत्रण पत्र नहीं बेस खुशी अछंती सुरु तिरिया परिवार और ग्रामवासी मध्य खुशी अछंती एवं राष्ट्रपति को भेटिया पे उत्साह सहित अपेक्षा करिसंती सुरु दिल्ली जाए देशर सर्वोच्च पदवी राष्ट्रपति पाखरु देखिबे तेबे एटा जीवन सबुठ बड़ खुशी होइता बेले राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद मध्य जणाइछंती तेबे केंद्र और राज्य सरकार को समस्त योजना रे शामिल होई एठारे लाभ उठै पारुथबारु सुरु तियारी को मध्य दिल्ली डाकरा आछि। परवर्ती खबर रही एम्स रे एबे ऑनलाइन चिकित्सा सेवा पाइबे रोगी एम्स हॉस्पिटल को सबु रोगी जीवा पई पसंद करिथाने काहेकि ना स्वल्प मूल्य रे भलो चिकित्सा मिलथाए गरीब टू धनी पर्यंत समस्त मध्ये जाइथांती कारण एम्स रे भलो डॉक्टर प्राय तो थांती तेणु यह तो ग्रामांचल आसथिबा रोगी और संपर्क क्षेत्र में देखा जाए जहाँफल राति अधर आसी लाइन करिथांती तबे एम्स रे एबे ऑनलाइन टिकट बुकिंग व्यवस्था रहिला जहाँ साहाय्य मध्य हॉस्पिटल लंबा धाड़ी लगे पड़ो ना घरे बसी पंजीकरण करें तुरंत डाक्तर को देखाई पारे प्रत्येक दिन एम्स रे लक्ष लक्ष लोक चिकित्सा आसी अत्याधुनिक एम्स भुवनेश्वर बेस प्रसिद्ध तेणु आपण मैंने ऑनलाइन टिकेट काटी पारे। परवर्ती खबर हूँ छात्री को माड़ मारी लहुलुहाण कले शिक्षयित्री 10म श्रेणी छात्री को माड़ मारी शिक्षयित्री लहुलुहाण करथिबा एभली अभियोग आछि पाठ पढ़ा प्रति आग्रह सृष्टि करने विद्यालय को दंडमुक्त अंचल घोषणा करथिले सरकार कौन से छात्र छात्री को शारीरिक मानसिक आघात न देवा राज्य सरकार पक्षरु कड़ा निर्देश रही हेले सरकार निर्देश को फू कर उड़ाई देइचंती विद्यालय छात्र छात्री निर्यातना को देखि एबे लहुलुहाण करा जाउची तेबे विशेष करी एबे 10 एभली घटना मिली द्वारंगा घटना विद्यालय रे जहाँफल 10म श्रेणी छात्री को शिक्षयित्री प्रबल माड़ मारी लहुलुहाण अभियोग होइछि विद्यालय रे चतुर्थ पीरियड चली शिक्षयित्री प्रति सागरिता पंडा एनिकी जीव विज्ञान पढ़ाउथिले हठात गोटे छात्री को उठी भयंकर माड़ मारथिले गाल को पाखापाखि 20 ରୁ 30 चापुड़ा और पिठी को मध्य भयंकर माड़ मारथिले जहाँफल तुरंत गला दरज होगा सहित कान गभीर आघात लगिथिला तुरंत छात्री को मध्य मेडिकल ट्रीटमेंट पई पठा जाइछि एबोली सेतिरे उठा जाइछि सरकार को ए नियम को न माने काहे के एबोली शिक्षयित्री कले। परवर्ती खबर होछि एथर 2 ରୁ 5 वर्षर पिलांग पई आधार कार्ड प्रस्तुत हेबो 2टी फेज रे बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक मध्य अपडेट रहिबो राज्य रे 5 वर्षर कम वयस्क 60% शिशुଙ୍କର आधार कार्ड नहीं राज्य में 5 वर्ष बयस पिला संख्या बढ़ुची 32,48,632 एमध्य 12,73,241 जन आधार कार्ड पंजीकरण कर 5 ରୁ 18 वर्ष बयस 9% शिशु आधार पंजीकृत होना अंगनवाड़ी केन्द्र में आधार कैंप कर नवजात शिशु हॉस्पिटल डिस्चार्ज होगा मात्रे आधार पंजीकरण कर स्थिति निष्पत्ति नहीं सरकार जहाँफल एथर समस्ते आधार कार्ड पाइबे आ सब किसी तथ्य सरकार पाखे रहिबो। परवर्ती खबर हूँ लोकसभा पारित है जातीय क्रीड़ा बिल लोकसभा पारित होती सूचना देइचंती मंत्री
ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡିଆ ସୋମବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବବୃହତ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୁଲତବୀ ପରେ ଲୋକସଭା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ବିରୋଧ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ନୂତନ ରୂପରେଖା ଆଣିବ ବୋଲି ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 2036ରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ବିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ବିଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବିଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ବିଲ୍ ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତର ବଡ଼ ଝଟକା। ଜୁଟ ବ୍ୟାଗ ସମେତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ରୋକ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଇଛି। ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ଆମଦାନୀ ଦେଇଥିବା ଅଧିକ ଜୁଟ ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ଜୁଟ ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ନାହାବା ସେଭା ବନ୍ଦର ସ୍ଥିତ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ କୌଣସି ସ୍ଥଳ ବନ୍ଦରରୁ ବାଂଲାଦେଶର ଆମଦାନୀ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସୁନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର। ହଠାତ୍ 1400 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଲା ସୁନା ଦର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ସିଧାସଳଖ 1400 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ MCX ର ଏଥର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1400 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁନା ଶୁଳ୍କରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ମଲ୍ଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ 1400 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତଥାପି ସୁନାର ଏବେ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଥର ସଚେତନତା ରହିବ ସବୁ କଲେଜରେ। ଏଭଳି ଏକ କଲେଜ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଫାଇଲେରିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ନିରାକରଣ ସଚେତନତା ସମୂହ ଔଷଧର ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସଚେତନତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ କିଛି ବୁଝାଇଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଔଷଧ ସେବନ କିପରି କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ +2 ଏବଂ +3 ବିଭାଗର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭାରତରେ ବଡ ପ୍ଲାନ। ଭାରତର ସଂକଟ ମୋଚକ ସାଜିବ 2ଟି ଦେଶ। ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତାରିଫ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ 25% ତାରିଫ ଲଗାଇବା ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି 25% ତାରିଫ ବଢାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟ 50% ତାରିଫ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ତାରିଫକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଏବେ ରୁଷିଆ ବଙ୍କର ଆଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଭାରତ ଆମେରିକାର ମାଛ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଦେଶର ରପ୍ତାନି ମାଛ ତାରିଫର ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଏବେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ। ସରକାରୀ ଏଥର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ନ ପଠାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭଲ କି ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ସବୁ ମାଛ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ବଜାର ଅଂଶ 24% ଥିଲା, ଯାହା 2024ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 40% ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ତରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟବାଦ ଜାଗ୍ରତ ନେଇକି ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସଂଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ନେଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଭତ୍ତା 2022 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। 1000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପରେ ସରକାର କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ କିପରି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 2022ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନାହିଁ, ଷ୍ଟାଟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ 1000 ଟଙ୍କା। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 1.5 କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି ତୁରନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଗାଡି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନାଚୁଣୀ ଥାନା ବାଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦେଓଗାଁ ମଝିରେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ଗଲା କେବଳ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍। ବାଥରୁମରେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରଣ କରିବାରୁ ବାଥରୁମରେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଲୋକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ପାଠ ନ ପଢି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବାରୁ ମା ବିରକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଗି ଯାଇ ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡିଥିଲେ ପୁଅ ଜଣକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା। ଓଡିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି ସଭାପତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ କଂଗ୍ରେସର ଓଡିଶାରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ 5ରୁ 6 ଜଣ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଆସିଛି, ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି 15% ପୋଡି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ଯୁବକକୁ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଆଗଲା। ତେବେ କଣ ପାଇଁ କି ସେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଲେ ଏବଂ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ହଜମ ହେଲାନି ଭାରତ ଚୀନ ନିକଟତା, ଅଚାନକ ବଦଳିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର। ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କହି 90 ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ତାଙ୍କ ଦୋସ୍ତି କାର୍ଡ ପୁଣି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ଦିନ ଦୁଇ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ବିପଦଜନକ ମୁକାବିଲାକୁ ଏନେଇକି ଚୀନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ 90 ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ଯୋଉ ଗତକାଲି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଆଜି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଇସିଲେଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା 13 ବର୍ଷ ନାବାଳିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାରେ 70% ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, କଂଗ୍ରେସର ଦଳିତ ମିଶନ, ରାହୁଲ ମିଶନର ଖଡକେ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାର୍ଟିରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଝଲକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡକେ ସୋମବାର ଦିନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାର୍ଟିରେ ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପରେ ବିହାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ପାର୍ଟିରୁ ମିଳିଛି। ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବା ପ୍ରତିବାଦ ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ହୋଟେଲ ତାଜ ପ୍ୟାଲେସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏହି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆରଜେଡି ଏବଂ ଶିବସେନା ସହିତ ମିଶି ଏହି ନେତାମାନେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ବିମାନରେ 2 ବିମାନ ଧକ୍କା, ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ସହିତ ସିଧା ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ବଡ ବିମାନ, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ ଖବର, ପୁଲିସର ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଟଳିଗଲା ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗାଲୁଆରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପୁଲିସ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କାନାଡାର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ମୁମ୍ବାଇର ବାବା ସିଦ୍ଦିକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଜିଶାନ
ଅକୃତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗାଲିସୁଆରେ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ଆଇପିଏଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ। ତେବେ ସିଏସ୍କେକୁ ମାଗିଲେ ଉତ୍ତର। ଆଇପିଏଲ 2026 ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜବ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି। 2025 ମେଗା ନିଲାମରେ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ 9.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ସିଏସ୍କେ। ଅଶ୍ୱିନୀ 9ଟା ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର 33 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ 12ରୁ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସିଏସ୍କେ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଏଥର ବଢିଲା କମେଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ସଲମାନ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ବଢିଲା କମେଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। କାନାଡାରେ ସୋରରେ ମଧ୍ୟ କପିଲ ଶର୍ମା ରେସ୍ତୋରାଁରେ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସୋରରେ ଥିବା କପିଲ କ୍ୟାଫେକୁ ମଧ୍ୟ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇକି ଆକ୍ରମଣ ଲରେନ୍ସ ବିଶୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏଥର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ସମ୍ପ୍ରତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ ତଳେ ଲୋକେ ଆବାସ ସର୍ଭେରେ ପାଇଛନ୍ତି ଘର, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସତରେ ଘର ଆସିନାହିଁ। ମଝିରେ କିଏ ନେଉଛି ଟଙ୍କା, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଚ୍ଚା ଘର ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ରମେଶ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ 2ଟି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଦାନୀଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ। 100% ସେୟାର କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଘୋଷଣା, ଯାହାଫଳରେ ଆଦାନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଉଭୟ ମିଶି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡମେରୋ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ 100% ଭାଗିଦାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପୁରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଛି। ସେ 20ତମ ଧନୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏତିକ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ଲୋନ ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା, ଯାହାଫଳରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦେଶରେ 39ଟି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଜନା ଜଡ଼ିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ 75% ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଦେବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଏଥର ପାଠ ପଢିପାରିବେ। ଏନେଇକି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏଥର 8 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଲ ବେହାଲ। ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଜମିଲା ପାଣି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ। ତୁଆକୁତୁଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେବେ 13 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। 26ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।